आपण काय करू, थेरमचे शॉर्टकट रिव्हिजन घेऊ. थेरमची शॉर्टकट मीन्स व्हॉट, पुस्तकात पेज नंबर 51 आणि पेज नंबर 53 याच्यावर दोन थेरम दिलेले आहेत जे या 3.1 एक्सरसाइजचा बेस आहे. पहिला काय, टँजेंट थेरम. अ टँजेंट ॲट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिक्युलर टू रेडियस ॲट दॅट पॉइंट. म्हणजे काय की हा जर सर्कल असेल आणि ही टँजेंट आहे. आता टँजेंट कुठे काढता येईल आणि O इज द सेंटर आणि इथून जर एखाद रेडियस इज परपेंडिक्युलर टू द टँजेंट, रेडियस इज परपेंडिक्युलर टू द टँजेंट, तर मग तेच म्हटलेलं आहे रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिक्युलर टू द टँजेंट अँड मेक द अँगल ऑफ राईट अँगल मीन्स अँगल ऑफ 90 means a tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius at that point of contact. Point of contact काय आहे, T. Point of contact काय आहे, T. It is the first theorem in your book page number 51. Second theorem is that tangent segment theorem. Tangent segment theorem is what, tangent segment drawn from an external point to a circle is a congruent. Means what कि हा एक सर्कल आहे, या सर्कलला एक एक्सटर्नल पॉइंट वरून जर दोन टँजेंट काढल्या तर these two tangent are congruent. These two tangent are congruent means what, mr is equals to nr. mr is equals to nr. किती सोपी थेरम आहे की the tangent drawn from outside the circle, these two tangent are congruent. आता याच्यातच हा पहिला थेरम कसा ऍड होते बघा की जर O वरून आपण परपेंडिक्युलर केली मीन्स OM and ON are the two radius, they are perpendicular to the tangent and they are also perpendicular to the tangent. म्हणजे थेरम नंबर फर्स्ट अँड सेकंड एकत्र. पण लक्षात ठेवा थेरम नंबर फर्स्ट म्हणजे काय, रेडियस इज परपेंडिक्युलर ऑन टँजेंट अँड two tangent drawn from outside the circle, they are congruent each other. इतकं सोपं, सर्कल हा लेसन खूप सोपा. अरे मला सांगा आठवीला हेच थेरम, नववीला तेच आणि दहावीला तेच, मग सर्कलची भीती का, मला हेच कळत नाही. फक्त प्रूव्ह येते तर प्रूव्ह आपल्याला आपले थेरी क्लिअर ठेवणं गरजेचं आहे. बाकी सर्कल लेसन खूप सोपा आहे. चला बघू आता एक्सरसाइज नंबर 3.1 प्रॅक्टिस सेट नंबर 3.1. आता याचे थेरमचा आपण शॉर्टकट थेरी बघितलेली आहे. करायचं काय आहे, फिगर दिली, द सेंटर पॉइंट C, ही जी आहे लेंथ ऑफ AB किंवा AB इज अ लाईन L, आपण रिप्रेझेंटेट करू L. इट इज अ टँजेंट, AB इज अ टँजेंट किंवा लाईन L इज अ टँजेंट. मेजरमेंट ऑफ CAB and why CAB, the measurement of angle CAB. First, measurement of angle CAB is equals to 90. का 90? CA is a radius. CA is a radius. CA is perpendicular on AB. And measurement of angle, when radius is perpendicular to tangent, the measurement of angle is right angle perpendicular. And why? दूसरा प्रश्न काय, why? Radius tangent theorem. Second question, what is the distance of point C from the line AB? Okay, what is the distance of point C from a line AB? It is the 6 centimeter given at means CA is equals to 6 centimeter. Third, the distance AB is 6 centimeter. Find BC. आता इथं फाइंड BC मीन्स काय करायचं आहे, थर्ड, in triangle CAB, angle CAB is equals to right angle perpendicular आहे by Pythagoras theorem. BC square is equals to CA square plus AB square means 6 square plus 6 square 36 plus 36 is equals to 72 BC square. BC equals to
under root 72 means 36 into 2 means answer is the 6 root 2 centimeter. 6 root 2 centimeter. Measurement of angle ABC. आता बघा मेन प्रॉब्लेम इथं आहे. मेजरमेंट ऑफ अँगल ABC हा अँगल काढायचा आहे. आता क्लिअर तुम्हाला दिसते की AB6 AC6 means CAB is a isosceles right angle triangle. These two sides are congruent and opposite. आता बघा opposite angle of congruent side is also congruent. कसं करायचं कधी? In triangle CAB, okay, AC is equals to AB equals to 6 centimeter. Hence, angle ABC is equal to ACB. ACB congruent. का reason is opposite and बघा opposite angle of congruent side. congruent side चे opposite angle सुद्धा काय असतात? congruent असतात. means angle ABC is equals to angle ACB. आता sum of all angles mean angle CAB plus ABC plus ACB is equals to 180. अच्छा, CAB आपल्याला माहित आहे किती आहे? CAB 90. मग आता हे जे इक्वल्स आहे याला आपण x घेऊ. दोन्ही सेम आहे. मग काय आलं? x डिग्री प्लस x डिग्री is equals to 180. x plus x 2x is equals to 180 minus 90 degree. 2x is equals to 90. x equals to 90 divided by 2 is equals to 45 degree. Our answer, measurement of angle ABC. Measurement of angle ABC 45 degree. हे प्रॉब्लेम म्हणजे काय होतं? फक्त एक रिव्हिजन बेस होता आपलं राईट अँगल ट्रायंगल टँजेंट थेरमचं. रेडियस इज परपेंडिक्युलर ऑन टँजेंट. काय झालं तुला? नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड मध्ये दिलेलं काय आणि ते बघायचं. O is the center of circle. The two tangent MR and NR. The two tangent MR and NR. OM is perpendicular on OM is perpendicular on MR means 90. ON is perpendicular on NR is 90. Then if OR is 10 centimeter, radius of circle is 5 centimeter. And radius कुठले आहे? OM and ON is 5 centimeter. Find what is the length of each tangent. Each tangent means MR and NR length. आणि एक लक्षात ठेवायचं, by the tangent theorem, the two tangent drawn from outside the circle they are congruent. या दोन tangent काय असतात? congruent असतात. मग आता आपण एकाची फाइंड केली की दुसऱ्याची फाइंड होणार. मीन्स आता काय करायचं? इथं क्लिअर दिसतं इन ट्रायंगल. इन ट्रायंगल OMR. Angle OMR is equals to right angle means 90. लगेच रिझन काय लिहिणार आपण इथं? OM is perpendicular on MR. किंवा काही मुलं असे लिहितात बाय टँजेंट थेरम. किंवा काही लोक असे लिहितात रेडियस परपेंडिक्युलर ऑन टँजेंट. मग आता आपला थेरम असतो व्हेन रेडियस इज परपेंडिक्युलर ऑन टँजेंट इज मेक द राईट अँगल. तो झाला बाय पायथागोरस थेरम. OR square is equals to OM square plus MR square. 10 square is equals to 5 square plus MR square. 100 equals to 25 plus MR square.
mr square is equals to 100 minus 25. mr square is equals to 75. mr equals to under root 75. आता 75 म्हणजे 25 into 3 means mr is equals to 5 root 3 centimeter. But the two tangents drawn from outside point on the circle, they are congruent. mr is equals to nr 5 root 3 centimeter. का तर they are equal tangent. सेकंड प्रॉब्लेम का आपला मेजरमेंट ऑफ MRO. हा ट्रायंगल आपल्याला काय करायचा आहे मेजरमेंट. आता इथं आपल्याला दिसतं मेजरमेंट ऑफ MRO. मग आता मेजरमेंट ऑफ MRO आपल्याला माहित नाही 30 60 90 आहे की 45 45 90 आहे काहीच माहित नाही हा ट्रायंगल. पण मेजरमेंट काढता येते का आता हा राइट एंगल ट्रायंगल आहे. OMR का है राइट एंगल ट्रायंगल. सेकंड टू बी कंटिन्यू. सेकंड प्रॉब्लेम मेजरमेंट ऑफ MRO कसं काढायचं इन ट्रायंगल दॅट सेम. इन ट्रायंगल OMR अँगल OMR इज बघा काय करायचं आपल्याला MRO अँगल. बघा या अँगलची अपोजिट साइड आणि हायपोटेनस आपण 30 60 90 कसं काढायचं ट्रायंगल. बघा अँगल MRO साठी MRO is equals to opposite side OM upon hypotenuse OR means sin theta is equals to opposite side upon hypotenuse. हा फॉर्म्युला आपण काय करणार आहे वापरणार आहे. means 5 upon 10 is equals to 1 upon 2 means measurement of angle. तर आता इथं काय लिहिणार आपण असं लिहिलं तरी चालते sin angle MRO. आता sin थीटा मध्ये 1 upon 2 व्हॅल्यू कशाची आहे तर sin थीटा जर आपण काढलं तर sin थीटा 30 60 90 काय असते √3a सॉरी 2a √3a आणि a काय असते अपोजिट साइड अपॉन हायपोटेनस. अपोजिट साइड अपॉन हायपोटेनस मीन्स कशाचा आहे तो हेम. बट sin 30 is equals to 1 upon 2 hence measurement of angle MRO is equals to 30 degree. कसं केलं कंपॅरिझन की इथं या ट्रायंगलची या अँगलची अपोजिट साइड आणि हायपोटेनस माहित होती म्हणून आपण फॉर्म्युला कशाचा वापरला sin थीटा 5 upon 10 किती आलं 1 upon 2. मग साइन मध्ये साइनच्या व्हॅल्यू मध्ये ती व्हॅल्यू शोधायची. ती व्हॅल्यू कशाची होती sin 30 किती आहे 1 upon 2 means MRO angle MRO is equals to 30 degree. then last आहे MRL. आता आपण पुढचं सॉल्व करत नाही बसायचं सेम बघा हा सुद्धा सेम आहे अपोजिट अपॉन हायपोटेनस. अपोजिट अपॉन हायपोटेनस सेम. Similarly, angle NRO is equals to also 30 degree. Is equals to also 30. आता MRN काढायचं आपल्याला. काढायचं काय MRN means what? हा पूर्ण ॲडिशन. मेजरमेंट ऑफ अँगल MRN is equals to measurement of angle MRO plus measurement of angle NRO is equals to 30 plus 30 is equals to 60 degree. टोटल किती झाला 60 डिग्री. लक्षात फक्त ही स्टेप ठेवा बाकी प्रॉब्लेम खूप सोपा. नेक्स्ट प्रॉब्लेम नंबर 3. आता प्रॉब्लेम नंबर 3 मध्ये गिवन काय तीच फिगर आहे बघा जर सेकंडची असेल तर तुम्हाला फक्त सांगितलं काय सेगमेंट RN and RM आर द टँजेंट. अरे मग टँजेंट आहे तर दे आर कॉन्ग्रुएंट. पहिला झाला. then prove that O is the center of circle. then prove that the segment OR is the angle bisector of MON and
MRN म्हणजे काय की ही जे OR आहे ही या अँगलची बायसेक्टर आहे म्हणजे डिवायडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स आणि या अँगलची सुद्धा काय ती बायसेक्टर. आता हे गणित करताना थोडं लॉजिक वापरायला पाहिजे. हे गणित मी तुम्हाला सांगू का आपण हायपोटेनस साइड थेरमने प्रूव्ह दॅट करू शकतो. साइडने सुद्धा आपण प्रूव्ह दॅट करू शकतो. साइड अँगल साइडने सुद्धा प्रूव्ह दॅट करू शकतो. हे गणित आपण तिन्ही पद्धतीने करू शकतो. तर तेवढं डोकं इम्प्रूव्ह करायचं की आपल्याला ऍक्च्युअली दाखवायचं काय आहे. आपल्याला दाखवायचं काय ते. आता सध्या देन प्रूव्ह दॅट दिस QR सेगमेंट इज द अँगल बायसेक्टर ऑफ दिस टू ट्रायंगल. ओके म्हणजे आपल्याला दाखवायचं काय की दिस टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट. These two triangles are congruent as well as these two triangles are also congruent each other. Okay. मग आता हे दाखवायचं आहे. मग स्टार्ट कुठून करणार आपण. तर आपण स्टार्ट काय करायचे इन ट्रायंगल OMR and triangle ONR. क्लियर आहे. देयर इज द राईट अँगल. मग आता त्याच्या आधी आपण एक लक्षात ठेवू की इथे थेरी लिहायची. O is the center of circle. OM is equals to ON, radius of same circle. Okay, काही प्रॉब्लेम नाही. अच्छा, MR किंवा RM is equals to RN tangent. मग आता मला सांगा तिला दिलेला दे आर द टँजंट ऑफ सेगमेंट. मग कशाला आपल्याला दुसरा थेरम वापरायची गरज आहे. व्हाय शुड आय डू. मग चला झालं मिळालं. आता इथं क्लिअर विजन झालं की दिस टू सेग आणि OR इज द कॉमन. मग आता लिहायचं कसं. मी बघा साइडने प्रूव्ह दॅट करू शकतो आपण. अँगल चला अँगल घेतला तरी चालते. हा बघा साइड अँगल साइड. ओके एक गोष्ट. किंवा चला अँगलचा विचारच नाही केला. साइड QR इज द कॉमन. साइडने प्रूव्ह दॅट होते. तिसरा विचार केला एक साइड घेतली आणि हा अँगल एक साइड आणि हा अँगल तरी काय झालं हायपोटेनस साइड थेरम. दिस टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट. मग आपल्याला काय सूट होते त्याप्रमाणे आपण घेऊ शकतो. आणि इथे क्लिअर दिलेलं आहे की RM and RN आर द टँजंट ऑफ द सर्कल विथ द सेंटर O. हा सेंटर O. मग मी साइडने करतो. सेगमेंट RM is congruent to segment REN given segment OR is congruent to segment OR common segment OM is congruent to segment ON radius. Hence triangle OMR is congruent to triangle ONR side test. अच्छा पण आपल्याला मेन प्रूव्ह काय करायचं आहे की हे दोन ट्रायंगल अँगल आणि हे दोन अँगल कॉन्ग्रुएंट आहे. मग आता आपल्याला रिमेनिंग पार्ट एक हा पार्ट असतो. रिमेनिंग म्हणजे उरलेले आहे. मग आता उरलेले जे आहेत तेच आपण महत्त्वाचे घेऊ. MOR is congruent to NOR. इकडचं MRO NRO corresponding angle of congruent triangle. म्हणजे काय रिमेनिंग अँगल. when two triangles are congruent then all angle and sides are also congruent. Hence from above आता मी नंबर नाही दिले ते ना. आता सरळ दिसते की हे दोन अँगल कॉन्ग्रुएंट आहे हे दोन अँगल कॉन्ग्रुएंट आहे म्हणजे यांना मधून जाणारी सेगमेंट कुठली आहे OR. from above angle segment OR
is a angle bisector of angle MON and angle NRO. MRO किती सोपं आहे. मी तुम्हाला सांगितलं मी साइड घेतले, तुम्ही साइड अँगल साइड घ्या. ओके, नाही तर साइड अँगल. इट इज द राइट अँगल मीन्स हायपोटेनस साइड अँगल किंवा हायपोटेनस साइड कुठल्याही थेरमने प्रूव्ह दॅट करा जे तुम्हाला सोबत. यात सगळेच थेरम लागू होते, हे सगळ्यात टेस्ट होत्या. त्यातलं एक आपण चॉईस करायचं जे आपल्याला कळलं सडनली. ओके, खूप सोपं प्रॉब्लेम होतं. What is the distance between two parallel tangent of a circle? आता पहिली गोष्ट, this is a circle. Two parallel tangent. अरे उभ्या काढा आडव्या काढा, काही प्रॉब्लेम आहे का? नाही. मग मी आडव्या काढतो. तुम्ही उभ्या काढल्या तरी काही हरकत नाही, उभ्या जरी काढल्या तरी हरकत नाही. ओके, चला उभी काढून दाखवतो. टू पॅरलल टँजंट कुठली काढा. मूर्खासारखं निर्णय करायचं की जे दिलेलं आहे तसंच, आणि एक्सप्लेन करायचं जर कोणी अपोज केली ती थेरी तर व्हाय दिस. ओके, हॅविंग रेडियस 4.5. अच्छा, रेडियस मीन्स व्हॉट? रेडियस इकडे कुठे, पण आपण काय करायचं, हा सेंटर O, रेडियस 4.5 इथं सेंटर O, रेडियस 4.5 ओके. आता तुम्हाला करायचं व्हॉट इज द डिस्टन्स बिटवीन टू टँजंट. मग आता मला सांगा, हे काय गणित, काय विचार करायचं गणित आहे का? अरे तुम्ही ओरली आतापर्यंत कॅल्क्युलेट केलंही असेल, फक्त ते लिहायचं आहे की या दोन टँजंट मधलं डिस्टन्स किती आहे. अरे क्लिअर दिसते, 4.5 प्लस 4.5 9 सेंटीमीटर. एवढी मोठी थेरी लाववायची काही गरज आहे काय? काही गरज आहे? मग आता फक्त एक्सप्लेन कसं करायचं. ओके, कुठलंही फिगर घ्यायची. हा, लेट O is the center of circle. O is the center of circle. काही प्रॉब्लेम आहे तुम्हाला लिहायला? दोन्ही सर्कल मध्ये एकच सेंटर झाला. ओके, O is the center of circle. AB, CD इथेही करा. AB, CD. AB and CD are two parallel tangent. आता ऍक्च्युली टँजेंट हा कन्सेप्ट कळला पाहिजे. टँजेंट म्हणजे काय? अशी सेगमेंट जे सर्कलला एका पॉइंट मध्ये टच होऊन बाहेरच्या बाहेर जाते. म्हणजे काय? हा जर सर्कल असेल तर त्याला टच होऊन बाहेरच्या बाहेर जाणारी ही काय असते? टँजेंट. आणि एका सर्कलला न्यूमेरिकल इन्फायनाइट टँजेंट काढता येतात. किती टँजेंट असू शकतात, त्याला म्हणतात टँजेंट. आता पुढे आपल्याला जेव्हा सेकंड येईल, SECANT सेकंड, तर टँजेंट म्हणजे काय? एका पॉइंट मधून. आणि सेकंड म्हणजे की सर्कलच्या आर पार जाऊन दोन पॉइंट मध्ये टच होऊन पुढे जाणारी सेगमेंट हिला म्हणतात सेकंड आणि हिला म्हणतात टँजेंट. हीच तर मेन थेअरी आहे या लेसनची, की टँजेंट काढला. ओके, चला आपल्याला व्हॉट इज द डिस्टन्स. मग आता आपण पुढे एक्सप्लेन करू. ओ सेंटर आहे. ओके, मग हा पॉइंट M घ्यायचा आणि हा पॉइंट काय घेऊ आपण? M. मग इथं सुद्धा काय घेतलं? M. कुठली एकच फिगर रेफर करा. ओके, OM is equals to OM is equals to 4.5 सेंटीमीटर. का? रेडियस ऑफ सेम
चला इथपर्यंत मग काय करायचं काय आहे. ओके, फायनली एक्सप्लेन करायचं. आता परपेंडिकुलर आहे नाही आहे काही माहित नाही, बट OM रेडियस टच द टँजेंट AB. OM and ON radius touch the tangent AB and CD at point M and N respectively. Means काय, OM and ON touch AB and CD at point M and N respectively. Means what? Distance between two parallel tangent is equals to OM plus ON is equals to 4.5 plus 4.5 is equals to 9 centimeter. अरे तुम्ही आडवी उभी तिरकी कशी काढा, किती सोपी थेरी होती. फक्त काय होतं, फिगर एक्सप्लेन करा. काही नाही मोठं गणित लिहायची, काही कुठलीही थेरी नव्हती. बिकॉज वेन टू रेडियस आर मीट ॲट द सेंटर, दोन रेडियस जेव्हा सेंटरला मिळतात, मिळत असतात स्ट्रेट, they are perpendicular means they make a one chord, they make a one chord. chord चे डिस्टन्स फाइंड करायचं होतं. ओके, व्हेरी इझी ते की तुम्ही ही फिगर वाचा की ही फिगर बघा, कुठली एकच फिगर एक्झाम मध्ये रिप्रेझेंट करा. शेवटी तेच आहे, दोन्ही फिगर आहे, उभ्या टँजेंट आहे, एक आडव्या आहे. फक्त काय, अरे तुम्ही असं ना म्हणून असं जरी काढली ना तरी चालतं. दिस इज ऑल्सो टू द पॅरलल टँजेंट, काही प्रॉब्लेम नाही. फक्त थेरी आपल्या लॉजिकल न चालवा आणि विथ अ ग्रेट. म्हणजे काय होते, त्या आधी आपल्याला थेरम, जॉमेट्रीतले थेरम येणं खूप गरजेचं आणि मुलं थेरमला अवॉइड करतात. हेच मेन एक कारण आहे की जॉमेट्री लवकर जमत नाही.